صباح الخير. استقبلت اليوم زميلي وزير خارجية فرنسا السيد ستيفان سيجورني الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب. هذه هي الزيارة الأولى اللي كيقوم بها معالي الوزير إلى المغرب، ولكن هي كذلك الزيارة الأولى إلى منطقتنا وإلى القارة الإفريقية بشكل عام. العلاقة المغربية الفرنسية هي علاقة غير عادية، هي علاقة متفردة لا مثيل لها، متجدرة في التاريخ قائمة على واحد الأساس من المصالح المتبادلة، من العلاقات القوية في كل المجالات. العلاقة المغربية الفرنسية هي علاقة دولة لدولة، كيرعاها وكيشرف عليها وكيتابعها رئيسي الدولتين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. والأساس في هذه العلاقة هذه هي المتابعة والإشراف لرئيسي الدولتين، وكذلك اعتبارها أنها علاقة دولة لدولة. قلت العلاقة المغربية الفرنسية ليست بعلاقة عادية. فرنسا شريك متميز للمغرب على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإنساني. هذه العلاقة لا مثيل لها وهي علاقة قوية. هذه العلاقة اليوم هي في واحد اللحظة ديال التجدد ديال التطور، تجدد في المضمون، تجدد في الفاعلين، تجدد في المقاربة، باش أنها تساير التطورات اللي كيشهدها العالم وكتساير التطورات اللي كيشهدوها البلدين. المغرب بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس أصبح قطب استقرار وقوة سياسية إقليمية مهمة. المغرب أصبح فاعل أساسي في محيطه الجغرافي، سواء في شمال إفريقيا، في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي القارة الإفريقية والعالم العربي والإسلامي بصفة عامة. والمغرب بفضل الإصلاحات اللي قام بها جلالة الملك على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي اليوم كيف منح فرص مهمة لشركائه. لهذا المملكة هي دائما واحد الشريك اللي هو مطلوب ومرغوب من قبل القوى الكبرى على المستوى الدولي. وبالتالي من هذا المنطلق هذا العلاقة المغربية الفرنسية كيخصها تجدد وتطور وفق مبادئ ديال الاحترام المتبادل، وفق مبادئ ديال الطموح، وفق مبادئ ديال التنسيق، وفق مبادئ بحال اللي قلت أنها علاقة دولة لدولة. مهمة لما جاء، وكيفية التحضير لهذه الاستحقاقات، وتم التأكيد على أهمية التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات هذه. الدرجة الأولى من خلال دعم الزيارات القطاعية المتبادلة، وكاين مجموعة من الزيارات الوزارية اللي غتكون في الأسابيع المقبلة، والبحث على اتفاقيات أو لا إعلانات أو لا مبادرات اللي يمكن لها تعزز هذه العلاقة وتخلي الاستحقاقات المقبلة تكون نقطة تحول مهمة في العلاقة الثنائية. تحدثنا كذلك
حول القضايا الإقليمية، وكيفاش أن المغرب وفرنسا يمكن لهم يشتغلوا حول مجموعة من القضايا، سواء في الشرق الأوسط تحدثنا على آثار الاعتداء الإسرائيلي على غزة يعني ما خلفه من آثار إنسانية كارثية، وكيفية العمل بحال اللي أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب الرياض الأخير على وقف لإطلاق النار، على وصول المساعدات، على خلق عملية سياسية، على عدم تهجير الفلسطينيين، على الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس. احنا على أعتاب شهر رمضان، والوضع كيكون متوتر في هذا الشهر، والمغرب يحذر من كل الممارسات، من كل القرارات اللي يمكن لها تزيد التوتر حول المسجد الأقصى وفي مدينة القدس خلال هذه الفترة، واللي تنضاف إلى الواقع المأساوي الخطير اللي كاين في غزة. وتحدثنا كذلك كيفية العمل بشكل منسق في القارة الإفريقية وفي منطقة الساحل، باعتبارنا شريكين عندهم مصالح يعني متقاربة في هذه المناطق، وبأننا يمكننا نشتغلوا كشريكين. إذا بحال اللي قلت، هذه الزيارة كتأتي في إطار هذه الرغبة القوية لدى جلالة الملك وفخامة الرئيس باش أن الشراكة المغربية الفرنسية تنطلق على أسس قوية، تجدد بشكل مستمر، مع الحفاظ على ذاك الأساس القوي التاريخي والإنساني اللي عندها، وبالاستفادة من المكتسبات اللي عند هذه الشراكة منذ عقود، ولكن كذلك كيفية تكييفها مع الواقع الجديد، الواقع الوطني، الواقع الإقليمي، والواقع الدولي. إذن فهي زيارة بحال اللي قلت مهمة، وغتفتح المجال للتحضير للاستحقاقات المقبلة، واللي غادي تكون كذلك استحقاقات اللي يمكن تشكل واحد الأهمية خاصة بالنسبة للعلاقة. شكرا. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Mon homologue, M. Nasser Bourita, vient de le dire. L'échange que nous avons eu et nous venons d'avoir était très riche. Et je veux le dire ici, cet échange était empreint d'amitié, d'estime, mais également d'une grande forme de sincérité entre nous. Nous nous sommes beaucoup parlé, beaucoup écouté, également entendu, je peux le dire. Et donc, Monsieur le Ministre, mes premiers mots seront donc pour vous. D'abord pour vivement vous remercier de cet accueil extrêmement chaleureux que vous m'avez réservé ici. Je veux travailler avec vous en m'appuyant sur cette relation personnelle, peut-être une relation nouvelle de confiance entre les deux ministres des Affaires étrangères de nos deux pays. J'effectue aujourd'hui donc ma première visite officielle, vous l'avez rappelé, au Maghreb, en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et j'ai choisi le Maroc. Il y a entre la France et le Maroc, entre les Français et les Marocains, un lien exceptionnel. Et le président de la République veut que ce lien reste unique et qu'il s'approfondisse encore dans les prochains mois. Il m'a donc demandé d'y travailler. Il m'a donc demandé de renouveler ce lien avec vous et nous allons commencer. Le renforcement de cette mission concernera d'ailleurs tous les domaines. J'ai demandé d'ailleurs à la ministre de la Culture, vous aviez évoqué un certain nombre de déplacements ministériels, au ministre de l'Économie, Mme Rachida Dati, Monsieur le maire, de venir ici dans les semaines à venir. Et dans ce même esprit, nous serons très heureux d'accueillir en France également des ministres marocains dans les prochains mois, dans ce souci de partage, en tout cas, de cette nouvelle feuille de route. Pour renouveler ce lien,
notre feuille de route, justement, elle est claire et ambitieuse. Notre projet doit être à la mesure des nouveaux défis du siècle. Nous serons plus capables ensemble que séparément, avec le respect, avec transparence et avec une forme de fidélité collective. Nous nous sommes attelés ce matin à ce travail et ces derniers mois, les diplomates de nos deux pays ont beaucoup échangé sur une grande diversité de sujets. Sur tous ces sujets, notre proximité est naturelle et nos intérêts sont également très convergents. Et je voudrais peut-être insister sur quelques points ici en conférence de presse avec vous pour rendre un peu plus tangible cet exercice qui a été entrepris. Notre objectif, peut-être d'abord, nous voulons construire dans le cadre du partenariat qui unira nos deux pays pour les 30 prochaines années. Le Maroc a profondément changé. Je suis impressionné par les réformes engagées et les projets conduits à l'initiative de Sa Majesté le Roi, qui place le développement humain au cœur du modèle de développement porté par le Maroc. La France aussi, en quelque sorte, Monsieur le Ministre, a changé. Et nous devons regarder nos défis avec beaucoup de lucidité. Nous devons reprendre et répondre aux attentes de notre jeunesse, qui est un point peut-être de convergence entre nous, transformer notre économie pour la tourner absolument vers l'avenir, dans un monde qui change vite et un monde de plus en plus violent. Vous avez évoqué un certain nombre de crises, et les défis sont immenses, qu'ils soient d'ailleurs technologiques, environnementaux ou même sécuritaires pour nos deux pays. Nous aborderons ces réalités avec ambition et notre source sera ce lien ancien, exceptionnel, singulier. Il nous a permis de traverser déjà tant de défis hier et aujourd'hui. Alors notre partenariat sera un partenariat d'avant-garde pour demain avec le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, en matière de formation ou dans le développement de nouveaux écosystèmes industriels innovants et bien d'autres encore. Le Maroc peut compter sur la France pour défendre ses priorités nationales aujourd'hui, mais également demain. Et je veux ici aborder sans détour une question sur laquelle nous avons également abordé un certain nombre de points. Et cette question a particulièrement été à l'ordre du jour de nos conversations. Il s'agit de la question du Sahara. C'est un enjeu existentiel pour le Maroc, nous le savons. Un plan d'autonomie présenté par le Maroc est sur la table depuis 2007 maintenant. Monsieur le ministre, vous savez personnellement que depuis l'origine de ce plan, le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à ce plan. Nous l'avons dit et je le redis aujourd'hui peut-être avec plus de force, il est désormais temps d'avancer et j'y veillerai personnellement. En matière de partenariat, la relation de l'Europe avec le Maroc est également stratégique et nous avons également abordé ce point-là. C'est une évidence parce que les échanges sont denses et dans tous les domaines, les échanges humains, académiques, commerciaux et industriels. Voilà, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, la France a été peut-être à l'initiative dans la conclusion de l'accord d'association euro-méditerranéen entre le Maroc et l'Union européenne et nous avons voulu soutenir à cette occasion le choix historique et je vais dire un choix visionnaire de votre pays à ce moment-là de s'arrimer à l'Europe. De même, la France continuera de se mobiliser pour préserver et approfondir ce partenariat. J'y veillerai également personnellement, fort de mon expérience aussi et de mon engagement, vous le savez, au niveau européen. Enfin, la France et le Maroc peuvent contribuer ensemble à la paix et à la sécurité. C'est d'autant plus précieux dans le monde actuel. Face aux crises multiples, nous avons longuement abordé la question de la guerre en Ukraine et à Gaza. Sur ce dernier point, j'observe un certain nombre de convergences à la fois sur le contexte, l'état des lieux, mais également les possibles propositions. En tout cas, sur le terrain africain aussi, le rôle du Maroc est en faveur du développement et de la sécurité
est remarquable et je tiens également à le saluer. Nous aborderons également au déjeuner un certain nombre de points sur ce sujet. Je veux redire que la France est disposée à travailler avec le Maroc dans ce sens. Dans le même esprit, nous pouvons porter ensemble des initiatives pour relever des défis globaux qui requièrent des réponses collectives. Je pense notamment à la question de la transition climatique, la question, le partage des richesses, l'éducation, la sécurité alimentaire également est un point important, la santé, la lutte contre le terrorisme, les droits de l'homme, et je tiens d'ailleurs à féliciter à cet égard le Maroc pour son élection récente à la présidence du Conseil des droits de l'homme. Et je dis, Monsieur le ministre, nous avions d'ailleurs soutenu la France cette candidature. C'est avec détermination, enthousiasme, avec mon profond respect et toute mon amitié pour le Maroc et les Marocains que je veux travailler avec vous, Monsieur le ministre cher Nasser, pour refonder le partenariat stratégique franco-marocain, pour apporter également des réponses aux défis que nous avons à relever aujourd'hui et demain, pour nos deux pays, bien sûr, je pense, dans l'intérêt général de nos deux pays, mais au-delà, en Méditerranée, pour le continent africain et vu l'état du monde, probablement pour le monde. Voilà, Monsieur le ministre, cher Nasser, l'idée d'ouvrir ensemble cette nouvelle page me réjouit. Je m'engagerai avec toute mon énergie. Merci à nouveau, en tout cas, pour l'accueil chaleureux de ce matin et je vous attends également très vite à Paris. Merci. Merci. On peut prendre quelques questions. Bonjour, Delphine Touitou de l'AFP. Merci de prendre ma question. Je voudrais revenir sur le Sahara occidental. Vous avez dit que vous avez évoqué longuement cette question. Vous avez rappelé la position de la France et du soutien clair et constant de la France au plan d'autonomie. Et vous avez également évoqué le fait que vous souhaitiez avancer. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la France est prête à faire un geste en ce sens? Et quel geste cela pourrait prendre, quelle forme cela pourrait prendre cette avancée sur ce dossier? Merci de votre question. Ça me permet comme ça de préciser. On prend les deux questions. On prend les deux questions. Oui, comme ça ça, bien. Une deuxième question. Comme ça, on sait à quoi. Parfait. Je souhaiterais poser une question à Monsieur le ministre Bourita. Vous avez donc affirmé que vous avez abordé beaucoup de sujets avec Monsieur Séjourné. Moi, je souhaiterais vous poser une question sur l'Union pour la Méditerranée. Je sais que c'est un sujet commun au Maroc et à la France. Est-ce que vous avez évoqué ce sujet et que peut faire le Maroc et la France pour faire avancer l'Union pour la Méditerranée et la sortir de sa situation actuelle? Adil Jaberi de la MAP. Merci. Vous voulez commencer? Je commence. Bon, merci beaucoup pour cette question. Pour être très précis, la question du Sahara est existentielle pour le Maroc et pour tous les Marocains, et je l'ai redit à Monsieur le ministre tout à l'heure, la France le sait. Cela guide d'ailleurs notre position sur le sujet. Cette position, elle est claire et constante. Je veux peut-être la rappeler avec netteté. Comme le Maroc, la France veut une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous avons été le premier, je l'ai rappelé dans mon propos introductif, pays à soutenir le plan proposé par le Maroc en 2007. Dans la continuité logique de cet engagement, je le redis ici, il est temps d'avancer. Alors, pour justement répondre à votre question sur l'avancement. Avancer, c'est peut-être tout d'abord en vue d'une solution pragmatique, réaliste, durable et fondée sur le compromis. Pour cela, nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies en vue de la reprise des tables rondes et nous appelons toutes les parties concernées à s'y engager de bonne foi. Avancer également en prenant en compte les intérêts et les besoins des habitants de ce territoire, notamment dans les domaines éducatifs et culturels. Il existe
2 écoles françaises, à Darla et Laayoune, qui existent déjà. L'Institut français a récemment déployé, d'ailleurs, en étroite collaboration avec des partenaires locaux, un centre culturel itinérant dans les villes de Laayoune, Boujdour et Darla, qui d'ailleurs rencontre un vif succès. Avancer enfin, peut-être, c'est pour favoriser le développement économique et social de ces régions. Le Maroc a beaucoup investi dans des projets de développement au bénéfice des populations locales, c'est un fait. Et en matière de formation, d'énergie renouvelable, de tourisme ou d'économie bleue liée aux ressources aquatiques, nous accompagnerons le développement de cette région en appui des efforts marocains. Voilà la position aujourd'hui de la France et voilà notre position sur le Sahara. Par rapport à la question sur l'Union pour la Méditerranée, 4 éléments de réponse. Le premier, c'est que, vous l'avez évoqué, le Maroc et la France ont joué un rôle important dans ce projet. C'est la France qui a été à l'initiation de l'UPM comme héritière du processus de Barcelone, en 2008 déjà. Et la France a également essayé de dynamiser ce processus par la suite. Le Maroc a incarné l'Union pour la Méditerranée à travers ses 2 secrétaires généraux successifs. Et le Maroc aujourd'hui est le seul pays du Sud qui contribue financièrement au budget de l'Union pour la Méditerranée. Sans oublier que le Maroc est le pays qui a présenté le plus de projets, une quarantaine de projets pour être labellisé Union pour la Méditerranée. Et donc, la France et le Maroc ont une responsabilité et ont une légitimité pour évoquer ce sujet et pour essayer de renforcer ce processus. Deuxième élément, oui, aujourd'hui, il y a un problème au sein de l'Union pour la Méditerranée. Le problème pour nous n'est pas institutionnel. La léthargie institutionnelle reflète une situation qui existe en Méditerranée. Et je vais être très franc. L'Union européenne est toujours hésitante, stratégiquement. Est-ce que voisinage Est, voisinage Sud, quelle proportion, qu'est-ce qu'on fait? Et tant qu'il y a cette hésitation stratégique au niveau de l'Union européenne, l'Union pour la Méditerranée ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait maintenant. Le Sud est aussi dispersé. Le Sud n'est pas coordonné et ce manque de coordination au niveau du Sud impacte sur le fonctionnement de l'institution. Et troisièmement, le contexte en Méditerranée. La Méditerranée, on l'a évoqué, c'est la guerre, c'est l'agression israélienne contre Gaza avec toutes ses implications. C'est l'impact sur la stabilité du Liban et d'autres pays méditerranéens. La Méditerranée, c'est la Libye avec tous les problèmes qu'on connaît. Et donc la Méditerranée est connaît aujourd'hui de nombreuses crises politiques, des conflits ouverts, des conflits plus latents, et l'institution ne peut que refléter cet état de fait. Troisième élément, ce qui nous inquiète le plus, c'est cette géopolitique de la peur qui aujourd'hui prime en Méditerranée. C'est cette géopolitique du rejet qui s'installe confortablement en Méditerranée. Il a commencé par les questions migratoires et on a vu toute la pression, toutes les politiques pour simplifier tout ce qui vient du sud de la Méditerranée est problématique. Et là, on le voit, ce qui est encore plus dangereux, c'est ces relents protectionnistes. Là, on le voit également, on était dans les humains, maintenant dans les marchandises, tout ce qui vient du sud est problématique. Et parfois même avec des raccourcis dangereux. Si je prends le problème de l'agriculture, qui est aujourd'hui posé sur la table,
On s'attaque aux produits agricoles venant du Sud, mais on oublie deux choses. On oublie que si je prends juste l'agriculture, l'Union européenne fait un excédent avec le Maroc de près de 600 millions d'euros. Et c'est l'Union européenne qui exporte plus vers le Maroc de produits agricoles, céréales et autres. Et donc aujourd'hui, mettre la pression sur les produits du Sud n'est pas juste. Le libre-échange lui-même, c'était une initiative européenne, Monsieur le ministre l'a rappelé, l'accord d'association, et aujourd'hui l'Union européenne fait un excédent de 10 milliards d'euros avec le Maroc. Et donc il faut rappeler ces chiffres pour dire que le libre-échange ne peut pas être à la carte, mais qu'il y a des donnes. Et il y a une autre chose qu'il faut clarifier, c'est qu'aujourd'hui, on nous présente l'Union européenne comme une sorte de passoire où tout rentre sans problème. Or, on a négocié des quotas, on a négocié des normes phytosanitaires, et donc l'Union européenne a été très tatillonne dans les conditions, et aujourd'hui, on fait des raccourcis pour poser un problème plus de perception politique que de problèmes commerciaux. Pour terminer, bien sûr, le Maroc et la France doivent aujourd'hui travailler ensemble pour faire renaître cette union pour la Méditerranée. On doit choisir, et pour nous, ce n'est pas le moment des bilans, c'est les moments de choix. Est-ce qu'on veut une union pour la Méditerranée politique ou est-ce qu'on la veut technique? Mais on ne peut pas rester dans cette hésitation. Si on a l'Union pour la Méditerranée, pourquoi on va discuter de la Libye ailleurs? Pourquoi on doit discuter du Moyen-Orient ailleurs? Il y a suffisamment de crises en Méditerranée, mais aucune crise n'est posée dans le tour de table méditerranéen. La même chose, et il faut que le Sud assume, si on veut l'appropriation, il faut qu'on l'assume par la contribution financière. Il faut qu'on sorte de cette mainmise de la Commission européenne sur le travail de l'Union pour la Méditerranée. Il faut que les gouvernements aient le leadership et le pilotage du processus de l'Union pour la Méditerranée. Sinon, on restera dans cette hésitation, une Méditerranée des projets qui est peut-être pertinente, mais qui marche sur un pied. Où est le pied politique qui était à la base du processus de Barcelone? Ou on va rester dans une machine technique déconnectée des réalités de la Méditerranée, une sorte de bulle institutionnelle qui traite de sujets qui n'ont rien à voir avec les enjeux réels de la Méditerranée. Et je pense, comme je l'ai dit au début, le Maroc et la France ont la légitimité, ont la connaissance, ont la responsabilité pour être au devant de cette réflexion sur le renouveau de l'Union pour la Méditerranée. Merci.